Okay, first of all, tell me if I'm audible for everybody or not. Because due to the cyclone and the heavy raining, there is some problem at my end. Okay, so please kindly write in the chat box if you are not able to hear me or the screen is not visible to you. Okay, so is it all right? Am I audible to everybody? Okay, so we are going to start the political science for today. So, are you ready for that? Hello? Okay. So, I'm gonna present my screen. Okay. So, please tell me if it is visible or not. So, friends, in the last lesson, we have completed the syllabus of your history. So, I hope all of you have gone through the exercise. And if you have some problem, kindly ask me. Okay. Okay. All right. Lavanya is able to see the screen. Other students, can you see the screen? Hello. Okay. 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 All right. So, friends, let's start. Friends, political science, you have total 5 chapters for this year in this subject. Okay, political science. The first one is working of our constitution. आपलं जे काही संविधान आहे, so how it works. So it is given in brief in the first lesson. The second one is the electoral process. It is about our election, how the elections happen in our country. इलेक्शन कशी प्रोसेस असते ते आपण बघणार आहोत. इट इज इन नेक्स्ट लेसन. Third one is political parties. As you all know that our constitution or our democracy is about the parties, right? With the different ideologies, social and political movements. Okay, so the first lesson is working of the constitution. Okay, shall we start the topic? Just tell me if I'm audible and visible. Okay. Actually, friends, in the last session, Wednesday and Thursday, I took the lectures for ninth, but both the lectures were cancelled because of bad network connection. So I hope today I'm audible and visible also. Okay, so let's start the lesson. So it is about working of our constitution. The textbook of political science till now have helped us to take an overview of local government, the values and the philosophy of Indian constitution, as also the governing structure created by the constitution and India's place in international relation. म्हणजे अप टू नाईन्थ स्टँडर्ड म्हणजे तुमचं जे काही 9वी पर्यंत तुम्ही शिकला 9th स्टँडर्ड पर्यंत, तर त्यामध्ये मुख्य तुम्ही काय शिकला पॉलिटिकल सायन्स मध्ये, तर एक तुम्हाला ओव्हरव्ह्यू मिळाला हाऊ द लोकल गव्हर्नमेंट्स वर्क इन आवर कंट्री, राईट? दॅट इज पंचायती राज. तर भारतामध्ये you get the overview of how the local government works. Okay, you also came to know what are the values and what is the philosophy of our constitution. म्हणजे आपलं जेव्हा कॉन्स्टिट्यूशन बनवलं संविधान सभेनं, कॉन्स्टिट्युशनल जी काही कमिटी होती, तर त्याने जेव्हा आपलं संविधान बनवलं, तर त्या प्रोसेस मध्ये they introduced some values in the constitution, and also there was some philosophy behind writing of our constitution.
म्हणजे एक प्रकारचं तत्वज्ञान होतं, म्हणजे सर्वांनाच न्याय मिळाला पाहिजे, सर्वांना समान वागणूक या घटनेनं किंवा या संविधानानं किंवा या कॉन्स्टिट्यूशननं भारतातील प्रत्येक नागरिकाला दिली पाहिजे. सो दिस टाइप ऑफ फिलॉसॉफी वॉज बिहाइंड दॅट, अँड यू हॅव लर्न अबाउट दिस इन द लास्ट युअर last standards, okay, previous standards. It also gave you the idea about our governing structures created by constitution. What are the governmental structures that were created by the constitution, and how India represents itself in international level, and how our relations with the foreign countries. You have also learned that what are the different values of our constitution, what is the philosophy behind the constitution, okay, what were the different governing bodies that were created by the constitution, and also how India stands in the international level, okay. So you have learned this till now, okay. uh, the Indian constitution has declared its objective to establish a secular democratic republic, okay. तर आपलं जे काही कॉन्स्टिट्यूशन आहे, इट हॅज डिक्लेअर्ड, म्हणजे त्यांनी जाहीर केलंय की व्हॉट इज द ऑब्जेक्टिव्ह टू क्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके. सो व्हॉट वॉज द ऑब्जेक्टिव्ह? द ऑब्जेक्टिव्ह वॉज टू एस्टॅब्लिश अ सेक्युलर, म्हणजे एक धर्मनिरपेक्ष. देर विल बी नो एनी रिलीजन ऑफ आवर कंट्री. As you can see that in Arab countries, Muslim or the Islam is the major religion of their country, even in Pakistan, in Bangladesh. But there is nothing like that in India. Okay, our nation does not have any official religion. This was the objective of constitution, that is establishing a secular country, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक, म्हणजे लोकशाही गणराज्य आणि जे धर्मनिरपेक्ष असेल, की ज्याचा कोणत्याही प्रकारचा एक स्पेसिफिक रिलीजन नसेल, ओके. सो दिस वॉज द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Okay, can you hear me? Hello, are you getting the point? We are just seeing the introduction of the topic, okay. All right. Also it has it has made extremely important provisions to ensure that the citizens get justice and their freedom is protected. It means there are the separate provisions in the constitution. म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये एक स्पेशल तरतुदी केलेल्या आहेत, स्पेशल प्रोव्हिजन्स केलेलं आहे, सो दॅट द सिटीजन्स विल गेट द जस्टिस, ओके. भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळेल, अँड देअर फ्रीडम इज प्रोटेक्टेड, आणि त्यांचं जे काही स्वातंत्र्य आहे, स्वातंत्र्य पण वेगवेगळ्या प्रकारचे आहे. तुमचं जे एक्सप्रेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सध्या या टॉपिकवर देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चा होते, ओके. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू लिव्ह, ओके, फ्रीडम टू ट्रॅव्हल. सो for that purpose, the different provisions were made in our constitution. The Indian constitution is seen as a means through which a progressive, developed society based on social justice and equality will be established. Okay. तर आपली जी काही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आहे, ओके, ते ज्या गोष्टींवर बेस्ट आहे, ओके, ज्या गोष्टींवर त्याचा पाया रचला गेलेला आहे, ओके, तर त्याद्वारे काय होऊ शकतं, ओके, त्याद्वारे वी कॅन एस्टॅब्लिश अ प्रोग्रेसिव्ह डेव्हलप सोसायटी in which the social justice and equality will be provided for everybody. All right. So, Indian Constitution since it's seen as the means through which, म्हणजे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हा एकमात्र पर्याय आहे किंवा एकमात्र वे आहे, ओके. इट इज द ओनली मीन्स, म्हणजे हे एक माध्यम आहे. इट इज वन मीडियम थ्रू विच the citizens of our country will get social justice and equality, okay, and they will progressively developed. So बेसिकली आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज वे. आपलं जे संविधान आहे, तर त्या संविधान हा एक आपल्या प्रत्येक भारतीयासाठी, प्रत्येक नागरिकासाठी एक माध्यम आहे, की ज्याद्वारे जर त्या व्यक्तीवर, एखाद्या व्यक्तीवर अन्याय झाला, त्याला कोणत्याही प्रकारचं फ्रीडम दिलं गेलं नाही, तर हे एकच माध्यम आहे कॉन्स्टिट्यूशन, की ज्याच्या आधारे आपण न्याय मिळू शकतो, सोशल जस्टिस तो पर्सन मिळू शकतो, ओके. सो दिस इज द मीन.
The constitution came into force on 26 January 1950. म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन आपल्या भारतामध्ये केव्हा लागू झालं? 26 जानेवारी 1950. त्यामुळेच आपण 26 जानेवारी 1950 किंवा दरवर्षी 26 जानेवारी आपण रिपब्लिक डे म्हणून सेलिब्रेट करतो. कारण या दिवशीच आपलं जे संविधान लिहिलं गेलं होतं ते देशात ऍक्ट होण्यास सुरू झाले. And since then, the government has been working in accordance with the principles of constitution. Okay, तर आपले कॉन्स्टिट्यूशन जे काही प्रिन्सिपल्स आहे, तर त्यानंतर मग जेव्हा 1950 मध्ये 26 जानेवारी 1950 मध्ये कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स, then the government from that time to now, okay, it is working in accordance with the principles of this constitution. In this chapter, we will take a brief overview of wide-ranging nature of Indian democracy, important changes that have taken place in its political process, and steps that have been taken to establish social justice and equality. तर मुख्यतः in this chapter, what are the different things we are going to see. Okay, so in briefly, we are going to see the wide-ranging nature of Indian democracy. आपली जी काही डेमोक्रेसी, आपली जी लोकशाही आहे, तिचं एक मोठ्या प्रमाणात जसं वाईड नेचर आपण म्हणूयात. ओके, पुन्हा इम्पॉर्टंट चेंजेस दॅट हॅव टेकन प्लेस इन इट्स पॉलिटिकल प्रोसेस. आणि आपली जी काही राजकीय प्रोसेस आहे भारतातली, त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या प्रकारच्या मुख्य घटना घडल्यात. ओके, कोणकोणत्या प्रकारचे इम्पॉर्टंट महत्वाचे चेंजेस घडलेत ते. अँड ऑल्सो द स्टेप्स दॅट हॅव बीन टेकन टू एस्टॅब्लिश सोशल जस्टिस अँड इक्वालिटी. आणि आणखी कोणत्या गोष्टी बघणार आहोत, तर वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही समजा प्रोव्हिजन्स म्हणा किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टेप्स वेगवेगळ्या गव्हर्नमेंटने घेतले की जेणेकरून आपण सोशल जस्टिस आणि इक्वालिटी एस्टॅब्लिश करू सोसायटीमध्ये. सो दीज आर सम थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस लेसन. दिस रिव्ह्यू विल प्रायमरीली फोकस ऑन 3 एरियाज. तर हा जो काही आपण रिव्ह्यू करणार आहोत या वेगवेगळ्या गोष्टींचा, तर तो मुख्यत्वे 3 थिंग्सवर किंवा 3 क्षेत्रावर किंवा एरियाजवर डिपेंड आहे. द फर्स्ट वन इज डेमोक्रेसी, दॅट इज लोकशाही. सोशल जस्टिस म्हणजे सामाजिक न्याय, सर्वांना न्याय मिळाला पाहिजे. आणि लास्ट वन इज ज्युडिशियल सिस्टीम, म्हणजे आपली जी काही न्याय व्यवस्था आहे. सो अबाउट दिस. ओके, आर यू क्लिअर अबाउट द रेश्मा? Reshma, if you have some problem, then you can leave the class, okay, for today. Hello, guys, can you hear me? Am I audible? Okay, are you getting the point that what this chapter is all about? Okay, Reshma, are you okay right now? I mean your network connection. Metha. Okay, so be continue. If there is some problem, you can refresh your network, okay, and you can rejoin the meeting. So we are going to see one by one, that is democracy. Okay, the three main major areas that we are going to see in this chapter. The first one is democracy, म्हणजे लोकशाही. लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी लोकांकडून चालवलेले राज्य म्हणजेच लोकशाही. फॉर द पीपल, बाय द पीपल. ओके, सो लेट स्टार्ट. पॉलिटिकल मॅच्युरिटी. ओके, आपलं स्पर्धेच्या काळात आपण म्हणतो की समजा इंग्रजांची जी काही सत्ता होती त्यानंतर काय झालं, 1947 मध्ये त्यांनी भारतातील जे काही लोकशाही पार्टी होत्या. ओके, समजा त्या काळी कोणकोणत्या पार्ट्या होत्या? काँग्रेस तर ऑलरेडी होतीच. ओके, त्या व्यतिरिक्त पण इतर काही राईट विंग पार्टीज होत्या. तर मुख्यतः काय झालं, जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला, इंग्रजांकडून स्वातंत्र्य मिळालं, तर इंग्रजांना प्रश्न पडला की आपण सत्ता देताना कोणाकडे द्यावी. ओके, जरी भारतात इलेक्शन होणार होते तरी लगेच इट वॉज नॉट पॉसिबल टू हेल्ड द इलेक्शन. म्हणजे त्यावेळी लगेच इलेक्शन करणं शक्य नव्हतं, कारण इंग्रजांपुढे प्रश्न पडला की भारतातील कोणत्याही पार्टीला सत्ता चालवण्याचा अनुभव नाही. आणि जर आपण अशी सत्ता कोणाकडे जर देऊन गेलो तर काय होऊ शकते, पुन्हा
आपण जो काही लोकांना इंडिपेंडन्स दिलाय, जी काही लोकांना डेमोक्रेसी दिली, तर ती त्यांना सस्टेन करता येईल की नाही. म्हणजे सुरुवातीच्या काळात इंग्रजांना वाटलं होतं की भारतात हे जे काही स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी चळवळ केली, आपण स्वातंत्र्य दिले, हे फार काही टिकणार नाही. ओके. परंतु त्या गोष्टींसाठी काय पाहिजे, एक पॉलिटिकल मॅच्युरिटी आपल्या देशात पाहिजे. म्हणजे आपल्या देशात प्रगल्भ म्हणूयात आपण, एक मॅच्युअर, देअर शुड बी सम मॅच्युअर पॉलिटिकल पार्टीज विच कॅन run our country and our government. Okay, so we will see about that, which parties were suppose at that time Congress has some amount of experience in governance. Okay, so in Ingras, or we can say Britishes, decided to take over the satta, okay, the power to Congress party. Okay, so let's start. Maturity, political maturity. Democracy does not merely imply on representative structure. Okay. The essence of a representative system is to integrate the principles of democracy in actual practice. ओके मित्रांनो, डेमोक्रेसी म्हणजे फक्त अं, आपण जे काही निवडून देतो, समजा आपण खासदार, आमदार, समजा आपण गावात ग्रामपंचायती सदस्य म्हणा, किंवा आपण जिल्हा परिषद सदस्य म्हणा, नगरसेवक, या सर्वांना आपण निवडून देतो. सो दे आर आवर रिप्रेझेंटेटिव्ह इन द पर्टिक्युलर गव्हर्निंग बॉडी. जर गावामध्ये तुमचं जर ग्रामपंचायत जर असते, प्रत्येकाच्या गावामध्ये जी काही ग्रामपंचायत असते, आपण त्याद्वारे आपल्या प्रत्येकाच्या वॉर्डातून एक एक सदस्य निवडून देत असतो. तर ते सदस्य काय करतात, ते आपल्याला रिप्रेझेंट करतात गावामध्ये. सपोज एखादं गाव असेल, तेथे चार प्रभाग किंवा वॉर्ड असतील, आणि मग 4 जण त्या गावातून ग्रामपंचायतीवर जर निवडून जात असतील, तर ते काय करतात, गाव 4 पार्ट मध्ये विभागलं गेलंय, तर मग प्रत्येक एका वॉर्ड मधून जो निवडून जातो किंवा जो इलेक्ट होऊन जातो, तर तो काय करतो, त्याच्या वॉर्डला रिप्रेझेंट करतो. म्हणजे त्या वॉर्ड मध्ये असणारे, मी म्हणतो किती, सपोज 40 लोक राहत आहे, 100 लोक राहत आहे, 1000 लोक राहत आहे, तर त्या सर्वांना तो रिप्रेझेंट करतो. म्हणजे सपोज ते काही 1000 लोक आहे, तर त्यांच्यातर्फे त्यांच्यापैकी एक माणूस ते त्यांच्या मागण्या मांडण्यासाठी, ओके, तर ते ग्रामपंचायतीमध्ये रिप्रेझेंट करतात, तर त्याला म्हणतात रिप्रेझेंटेटिव्ह स्ट्रक्चर. ओके. द इसेन्स ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह सिस्टम इज टू इंटिग्रेट द प्रिन्सिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन द ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस. मग फक्त निवडून देणं म्हणजेच काही डेमोक्रेसी नाही, तर आपण जे काही रिप्रेझेंटेटिव्ह सिस्टीम आहे, आपण जे काही लोकांना निवडून देतो, सो त्यांचं काम काय आहे, व्हॉट इज देअर वर्क, देअर वर्क इज टू इंटिग्रेट द प्रिन्सिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस. म्हणजे जरी आपण लोकशाही आहे किंवा आपण कॉन्स्टिट्यूशनवर जरी चालतोय, तरी ती कॉन्स्टिट्यूशन ऍक्च्युली समाजामध्ये इम्प्लिमेंट करणं, ओके, ती समाजामध्ये ऍक्च्युअल प्रॅक्टिस मध्ये आणणं, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड दिस इज द टास्क विच इज ऑन द रिप्रेझेंटेड पीपल. ओके. द पीपल विच रिप्रेझेंट द कंट्री ऑर देअर वॉर्ड. ओके. तर ही जी काही रिप्रेझेंटेटिव्ह सिस्टीम आहे,
Hi guys, can you hear me? Hello. Okay, actually there was some problem. Sorry for the interruption. Okay. Uh, okay. Am I audible? Na? Okay. So we will continue our lesson. Okay. There was some problem. Some network issue. Okay. So we are seeing about the political maturity in our democracy. Okay. Okay. So up to now we have seen that democracy does not merely imply a representative structure only. Okay. The essence of representative system is to integrate the principles of democracy in actual practice. Once this is done, democracy becomes an integral part of political life of society. So, accordingly, the Indian people have direct representation in the parliament, state legislature, and local government. तर मुख्यतः भारताचे जे काही लोक आहे इंडियन लोक हॅव डायरेक्ट रिप्रेझेंटेड इन पार्लिमेंट म्हणजे भारताची जी काही पार्लिमेंट आहे संसद आहे त्यामध्ये लोकांचं भारताचे डायरेक्ट रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे म्हणजे आपण लोकांना डायरेक्टली इलेक्ट करून संसदेमध्ये पाठवतो पुन्हा आपण कुठे पाठवतो विधानसभा दॅट इज स्टेट लेजिस्लेचर म्हणजे विधानसभा अँड अनदर वन इज लोकल गव्हर्नमेंट लोकल गव्हर्नमेंट इज लाईक ग्रामपंचायत ओके पंचायत सॉरी नगर परिषद महानगरपालिका ओके नगरपालिका so these are nothing but the local government and we send khasdar okay member of the parliament that is we call it as khasdar in parliament and amdar in state legislature तर मुख्यत्वे पार्लिमेंट मध्ये खासदार जातात स्टेट लेजिस्लेचर मध्ये आमदार जातात आणि लोकल गव्हर्नमेंट मध्ये मग ग्रामपंचायत सदस्य झालं नगरसेवक झालं ओके सो दीज आर दी पीपल सो दिस इज नथिंग बट डायरेक्ट रिप्रेझेंटेशन फ्रॉम दी पीपल ओके आर यू गेटिंग ओके ऑल राइट holding free and fair elections at regular interval is an important indicator of India's successful democracy. मित्रांनो तुम्हाला मी जसं सांगितलं की इंग्रज जेव्हा भारतातून गेले तर त्यांनी ट्रान्सफर ऑफ पॉवर केलं इंडियाकडील पॉलिटिकल पार्टीला ओके किंवा भारताच्या लोकांना पॉवर ट्रान्सफर केली तर ते ऍक्च्युली त्यांना स्वतःला विश्वास नव्हता की भारतातील लोक ही डेमोक्रेसी त्यांना जी त्यांनी मिळवली ओके तर ही सस्टेन होईल म्हणजे त्यांना असं वाटलं होतं की भारताकडे अशा कोणत्याही प्रकारचा अनुभव नाही किंवा एखाद्या प्रकारची लोकशाही रन करणं ओके त्यांच्या मते आम्ही इथून गेल्यानंतर आम्ही जरी यांना पॉवर ट्रान्सफर केली तरी ठराविक काही वर्षानंतर यांच्यामध्ये पुन्हा राजेशाही व्यवस्था चालू होईल वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही त्या काळात संस्थान होते प्रिन्सली स्टेट्स त्यांना म्हणतात ओके तर ते स्टेट्स पुन्हा ज्याची त्याची सत्ता चालू करतील सपोज जुनागड हैदराबाद ओके लाईक दिस तर इंग्रजांना पण त्या काळी वाटलं नव्हतं की भारतामध्ये जे डेमोक्रेसी किंवा जगातील बऱ्याचशा देशांना अशी शंका होती की भारतामध्ये डेमोक्रेसी फार काळ राहणार नाही आणि पुन्हा हुकुमशाहीकडे किंवा भारताचं विभाजन पुन्हा वेगवेगळ्या छोट्या छोट्या स्टेटमध्ये होऊ शकतं बट ऑल दिस थिंग्स सॉरी इंडिया प्रूव्ड इट सेल्फ ओके भारताने स्वतःला सिद्ध केलं अँड व्हॉट इज द indicator of that because from our independence at the regular interval there is the election भारतामध्ये जसं वेगवेगळ्या सॉरी ठराविक कालावधीमध्ये 5 वर्षानंतर कधी कधी मध्ये मध्ये समजा कधी काळी असं पण झालंय की 2-3 वर्षानंतर पण इलेक्शन झाले परंतु ही जी काही इलेक्शनची पद्धत आहे लोकांना निवडून देण्याची जी पद्धत आहे ही कंटिन्युअसली भारत स्वतंत्र झाल्यापासून चालू आहे सो दिस इज द इंडिकेटर ऑफ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी okay in this way india has become successful as a democratic country understand the increasing participation of people in the political process and political competition shows that indian democracy has become successful to great extent म्हणजे सुरुवातीच्या काळात जेव्हा इंग्रज भारतात होते तोपर्यंत जी काही सामान्य जनता होती तर तेथे
त्या सामान्य जनतेला सरकारमध्ये कोणत्याही प्रकारचा अधिकार नव्हता. ओके, कोणत्याही प्रकारचे इलेक्शन त्या काळात असे व्यवस्थित होत नव्हते. त्यामुळे जी काही सामान्य जनता आहे तर ती पण हे इलेक्शनचा किंवा कोणत्याही गोष्टीचा फारसा विचार करत नाही. त्यांच्या नीड्स फक्त काय होतं, अन्न वस्त्र निवारा. आपल्याला अन्न मिळालं, आपल्याला वस्त्र मिळालं, ओके, आपल्याला राहायला घर मिळालं, बस. आणि त्यांचं काम एकच, त्यांचं जे वर्क आहे ते करत राहणे. परंतु मी आता जर बघितलं तर छोट्या छोट्या लेवल पासून आपण आत्ताच विचार करतो की कोणती पार्टी भारताला चांगलं पुढे नेऊ शकते. ओके, कोणती पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट व्हेरी गुड. ओके, हाऊ द पार्टी इज रनिंग द गव्हर्नमेंट. ओके, तर लोकांचा आता मोठ्या प्रमाणावर गव्हर्नमेंटवर वॉच आहे. गव्हर्नमेंट लोकांमध्ये किंवा समाजामध्ये आपले जे काही पॉलिटिकल प्रोसेस आहे, जे काही आपलं गव्हर्नन्स आहे, याबद्दल कंटिन्यू चर्चा होत आहे. म्हणजे लोकांमध्ये पॉलिटिकल जे काही एरिया आहे तर त्याविषयी एक अवेअरनेस आलेला आहे. ओके, तर सो दॅट अवेअरनेस शोज दॅट इंडियाज डेमोक्रेसी हॅज बिकम सक्सेसफुल ग्रेट एक्सटेंट. कारण मोठ्या प्रमाणात लोक त्यामध्ये सहभागी होत आहे. ओके, सो हॅव यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक guys? Have you understood how our democracy has been successful? How India is a successful democratic country? Because every citizen or the everyone from the society is aware about the political system in our country. If there is some problem, people start to protest. People start to ask the government, that is what you are doing, why these problems are happening. इव्हन आता समजा बेरोजगारी देशामध्ये वाढते आहे तर पीपल कंटिन्युअसली गव्हर्नमेंटला त्याबद्दल प्रश्न विचारत आहे. ओके, सो दिस इज द साइन दॅट द पीपल आर अवेअर ऑफ अवर डेमोक्रेसी. समजा कुठे काही अन्याय झाला तर त्याबद्दल लोक आवाज उठवतात. सो दिस इज ऑल्सो वन साइन दॅट पीपल आर aware about the democratic process, political process, all these things. Okay, the next point in the democracy is right to vote. म्हणजे आपल्याला मतदानाचा जो काही अधिकार आहे. So this is about that. The Indian Constitution has made the provision of right to vote for adults. म्हणजे जे काही प्रौढ व्यक्ती आहे, 18 वर्षापुढील जे काही लोक आहे, तर आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनने एक तरतूद केली आहे की ज्याचं वय 18 वर्षाच्या पुढील असेल किंवा जो प्रौढ झालाय त्यालाच प्रौढ असं म्हणतात, अडल्ट, तर त्याला मतदान करण्याचा अधिकार आहे. ओके, इन द pre-independence period several provisions existed which restricted the right to vote. तर प्री इंडिपेंडन्स म्हणजे जेव्हा ब्रिटिश शासन भारतावर होतं तर तेव्हा मोठ्या प्रमाणात असं प्रोव्हिजन केलं होतं की लोकांना मतदानात भाग घेता येऊ नये. ओके, तर त्यांना जो काही मतदानाचा अधिकार आहे नाही आहे समजा तर तो मिळू नये म्हणून वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रोव्हिजन त्यावेळेच्या ब्रिटिश शासनाने केल्या होत्या. All such provisions were cancelled after independence. And Indian Constitution guaranteed adult suffrage by giving the right to vote equally to both men and women above the age of 21 year. ओके, सो फ्रेंड्स, मग काय केलं लोकांना जे काही पूर्वीच्या इंडिपेंडन्सच्या अगोदर जो काही रेस्ट्रिक्शन होत्या वोट करण्यासाठी, राईट टू वोट साठी जे काही रेस्ट्रिक्शन होत्या, तर आपल्याला स्वातंत्र्य झाल्या झाल्या आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये आपण त्या रेस्ट्रिक्शन काढून टाकल्या आणि आपण सर्वांना म्हणजे मेन आणि वुमेन दोघांनाही समान अधिकार दिला वोट करण्याचा. ओके, वी गेव राईट टू वोट इक्वली बोथ फॉर मेन अँड वुमेन अबाव द एज ऑफ 21. सुरुवातीच्या काळात म्हणजे जेव्हा आपलं कॉन्स्टिट्यूशन बनलं सुरुवातीला नवं नवं, तर त्यावेळी मुख्यत्वे मतदान करण्याची जी काही वय होती, वयोमर्यादा होती, ती 21 इयर्स होती. म्हणजे इट वॉज 21 इयर्स. The voting age was later reduced from 21 to 18, which gave opportunity of political participation to the young generation in the India. तर त्यानंतरच्या काही काळानंतर हे जे काही मतदान करण्याचं जे वयोमर्यादा आहे 21, तर ती कमी करून 18 वर्षे करण्यात आली, जेणेकरून भारतातील जे काही तरुण वर्ग आहे मोठ्या प्रमाणात त्या काळी पण होता, आजही आपला देश हा युथ यंग कंट्री आपण म्हणतो, तर त्या सर्वांना जे काही डेमोक्रेटिक प्रोसेस आहे, जी पॉलिटिकल प्रोसेस आहे, जे काही इलेक्शन्स आहे त्यामध्ये वोट करता यावं, त्यामध्ये पार्टिसिपेट करता यावं म्हणून त्यांना 18 वर्ष ही वयोमर्यादा ठरवण्यात आली, म्हणजे 21 वरून 18 करण्यात आली.
so that to give opportunity of political participation to young generation in India. Such a provisions have made India the largest democracy in the world. तर यामुळे काय झालं तर मोठ्या प्रमाणात भारतातील जे काही तरुण वर्ग आहे तो इलेक्शन लढवण्यासाठी किंवा मतदान करण्यासाठी पात्र ठरला आणि त्यामुळे भारतालाच एक लार्जर किंवा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी म्हणून उदयास आले. कारण मोठ्या प्रमाणात जे काही वोटर भारतामध्ये होते तर त्यामुळे एक भारतातील जगातील मोठी डेमोक्रेसी म्हणून भारत उदयास आला. ओके. इंडिया हॅज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स कम्पेअर टू एनी अदर डेमोक्रेटिक नेशन. म्हणजे जगाच्या पाठीवर जे काही लोकशाही देश आहे त्या सर्वांमध्ये जगात सर्वात जास्त वोटर सर्वात जास्त मतदार भारतामध्येच आहे. दिस चेंज इज नॉट ओनली quantitative but also qualitative as new political parties are emerging with the active support of young voters. तर आपण म्हटलं की मोठ्या प्रमाणात आपली जे काही वोटर्स वाढले म्हणजे फक्त क्वांटिटेटिव्ह हा चेंज नव्हता तर मोठ्या प्रमाणात एक क्वालिटेटिव्ह चेंज पण आला. कारण मोठमोठ्या जे काही नवीन पॉलिटिकल पार्टीज आहे ओके त्यांच्यामध्ये जे काही यंग वोटर्स आहे त्यांचा ऍक्टिव्ह सपोर्ट दिसून आला. म्हणजे जरी आपण सर्वांना पार्टिसिपेशन करण्याचा अधिकार दिला सर्वांना वोटिंगचा अधिकार दिला तर त्याद्वारे आपले जे काही वोटर्स आहेत त्यांची संख्या तर वाढली परंतु एक गुणात्मक चेंज पण भारतामध्ये आला. कारण वेगवेगळे पार्टीज आहेत तर त्या पार्टीजला वेगवेगळे जे काही यंग वोटर्स आहेत त्यांचा मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट मिळाला. म्हणजे इन ऍक्च्युअल ऑल्सो देअर वॉज चेंज इन पॉलिटिकल सिस्टम. These parties represent various expectations of people and compete in the political sphere. तर तुम्हाला माहितीच आपल्या भारतामध्ये कोणकोणत्या पार्टी आहेत भरपूर पार्टी आहेत. बीजेपी झालं काँग्रेस झालं ओके ह्या झाल्या नॅशनल लेवलच्या पार्टी राष्ट्रीय पार्टी. पुन्हा तुम्ही प्रादेशिक म्हणजे रिजनल धरलं तर भारतामध्ये शिवसेना आहे राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे पुन्हा मनसे आहे. ओके सो दीज आर रिजनल पार्टीज. मग काय होतं ते लोकांना सांगतात की आम्ही तुमचे वर्क तुमचं जे काही वर्क आहे ते आमच्या जाहीरनाम्यामध्ये लिहू. तुम्हाला नोकऱ्या पाहिजे तर जी पार्टी लोकांना वाटते की आमच्या मागण्या पूर्ण करू शकते आवर नीड्स ते कॅन फुलफिल ओके तर मग ते निवडणुका लढतात. मग लोकांना वाटलं की या पार्टी समजा प्रत्येकाला वोटिंगचा अधिकार आहे म्हणजे ज्यांचं वय 18च्या पुढे आहे ओके तर ते प्रत्येक जण विचार करू शकतो की कोणती पार्टी ओके आहे कोणती नाहीये कोणती पार्टीतील जे काही पीपल आहे ते आपले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतात मग त्यांना ते मत देणार. यामुळे काय होतं कॉम्पिटिशन निर्माण होते. ओके सो देयर इज अ कॉम्पिटिशन इन पॉलिटिकल स्पियर. Okay, do you understand about vote right to vote? Any doubt? Hello. Okay. Let's see the third point from the democracy that is decentralization of democracy. म्हणजे लोकशाहीचं विकेंद्रीकरण. म्हणजे थोडक्यात एका ठिकाणी कुठेही एका ठिकाणी सत्ता नसणार. सत्तेचं जे काही विभाजन आहे ते सेंटर सत्तेचं वेगवेगळ्या ठिकाणी दिलेलं असणार. सो विल सी इन दिस पॉवर. Decentralization of power is central to democratic government. Decentralization controls the misuse of power and also creates opportunities for political participation for common people. म्हणजे मुख्यत्वे डिसेंट्रलायझेशन ऑफ पॉवर इज सेंट्रल टू डेमोक्रेटिक प्रोसेस. म्हणजे जे काही डेमोक्रेटिक गव्हर्नमेंट आहे तर त्याच्यासाठी एक गोष्ट मस्ट आहे किंवा त्याच्या केंद्रस्थानी एक गोष्ट आहे की सत्तेचं विकेंद्रीकरण झालं पाहिजे. म्हणजे कोणत्याही एका पार्टीच्या हातात सत्ता नसली पाहिजे किंवा कोणत्याही एका व्यक्तीच्या हातात सत्ता नसली पाहिजे. सो डिसेंट्रलायझेशन कंट्रोल्स द मिसयूज ऑफ पॉवर अँड असो क्रिएट अपॉर्च्युनिटीज. तर हे एकाच्या हाती सत्ता का नकोय कारण मे बी जर कोणा एकाच्या हाती जर सत्ता आली तर त्याचा अर्थच काय आहे भारतामध्ये हुकुमशाही येईल. तर हे टाळण्यासाठी पुन्हा सत्तेचा जो काही मिसयूज आहे तो गैरवापर आहे तो टाळण्यासाठी आपल्याला सत्तेचं विकेंद्रीकरण म्हणजे पॉवरचं डिसेंट्रलायझेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके
इट ऑल्सो क्रिएट्स द अपॉर्च्युनिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फॉर कॉमन पीपल. पण यामुळे काय होतं, जर कोणा एकाच्या हातात सत्ता नाही तर तेथे काय आहे, इट मीन्स देर इज अ डेमोक्रेसी. अँड बिकॉज ऑफ दॅट द कॉमन पीपल कॅन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस. म्हणजे कॉमन मॅन, जो काय सामान्य माणूस आहे, तो सामान्य माणूस सुद्धा निवडणूक लढू शकतो आणि आपल्या लोकांच्या मागण्या सरकारमध्ये मांडू शकतो, आपल्या लोकांना रिप्रेझेंट करू शकतो. ओके. The directive principles of state policy includes the provisions for democratic decentralization. म्हणजे आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स म्हणून एक मुद्दा आहे, एक पॉइंट आहे, म्हणजे मार्गदर्शक तत्व त्याला असं म्हटलं जातं. द डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन्क्लूड द प्रोव्हिजन्स फॉर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलायझेशन. म्हणजे हे काय जे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलायझेशन आहे या बाबतीत काही प्रोव्हिजन्स आहे, तर त्या डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल मध्ये दिलेलं आहे. मार्गदर्शक तत्व जे काही घटनेमध्ये लिहिण्यात आली आहे राज्यांसाठी, तर त्यामध्येच देण्यात आलेलं आहे, त्यामध्येच एक प्रोव्हिजन करण्यात आली आहे की डेमोक्रेटिक सेंट्रलायझेशन डिसेंट्रलायझेशन कसं करायचं. ओके. One such important provision is regarding empowering the local self-government, make genuine democratic governance a reality. तर हे कसं होऊ शकतं? ओके. वन डिसेंट्रलायझेशन कसं होऊ शकतं? तर वन सच इम्पॉर्टंट प्रोव्हिजन इज रिगार्डिंग एम्पॉवरिंग द लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट. तर आपलं जे काही लोकल गव्हर्नमेंट आहे, पंचायती राज जे आहे, म्हणजे आपलं उतरण कशी असते, हायरार्ची. ओके. ग्रामपंचायत झाली, ओके, नगरपालिका झाली, महानगरपालिका झाली. ओके. तर अशा प्रकारची एक हायरार्की आहे. तर सो दिस आर द लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट. दिस इज नथिंग बट लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट. So to empower that local self government is very important for decentralization. Okay, are you getting? That is how we can decentralize the power by empowering the local self government. Okay, because this self government make genuine democratic government a reality. म्हणजे आपल्याला जर ऍक्च्युअल मध्ये डेमोक्रेटिक गव्हर्नमेंट सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवायचं असेल, लोकशाही आपल्याला पोहोचवायची असेल, तर local self government is very important, so that we have to empower that, and it will also decentralize the power. कारण ग्रामपंचायतीमध्ये लोकांच्या हातात काही पॉवर असते, पुन्हा नगर परिषदेत गेला तुम्ही, पंचायत समितीत गेला, जिल्हा परिषदेत गेला, तर तेथे लोकांच्या हातात पॉवर असते. मग यामुळे काय झालं, जरी पंतप्रधानच्या हातात जरी काही पॉवर असली तरी इथे सामान्य लोकांच्या हातात पण काही पॉवर आहे. ओके. म्हणजे सरकारकडून समजा एखाद्या ग्रामपंचायतीला काही निधी मिळाला, तो निधी कसा वापरायचा, कुठे खर्च करायचा, या गोष्टी ग्रामपंचायत गाव लेव्हलला, म्हणजे तुमचे जे काही व्हिलेज लेव्हल आहे त्या लेव्हलला ठरवू शकतात. सो दिस इज द राईट, हा एक त्यांना अधिकार आहे. ओके. यामुळे काय झालं, सत्ता एक प्रकारे लोकांच्या हातात पण आहे, गावात पण आहे, ग्रामपंचायत पण आहे. ओके. सो दिस हॅज मेक द डेमोक्रेटिक गव्हर्नमेंट अ रियालिटी. After independence, several attempts were made towards democratic decentralization. म्हणजे जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला, तर त्यानंतर लगेच ही जी काही डेमोक्रेसी आहे तिचं डिसेंट्रलायझेशन करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे अटेम्प्ट, वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयत्न करण्यात आले. वन सच इम्पॉर्टंट अटेम्प्ट इज द 73rd अँड 74th अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तर हे करण्यासाठी आपण आताच बघितलं की 74 वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयत्न करण्यात आले डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलायझेशन साठी. तर त्यासाठी एक मुख्य प्रयत्न कोणता होता, तर 73वी आणि 74वी जी काही घटना दुरुस्ती आहे, ओके, 23rd अँड 24th कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट जी आहे, तर त्या अमेंडमेंट हा एक मुख्य प्रयत्न होता की जेणेकरून पॉवरचं डिसेंट्रलायझेशन झालं पाहिजे. ओके. तर त्या अमेंडमेंट मध्ये म्हणजे ते घटना दुरुस्ती केली, घटनेमध्ये काहीतरी ऍडिशन केली किंवा काहीतरी चेंज केला, कारण आपल्याला पॉवरचं डिसेंट्रलायझेशन करायचं होतं. तर तो चेंज काय होता, लेट्स सी. ओके. such important attempt is 73rd and 74th amendment to Indian constitution, which gave a constitutional status to local self-governing institutions and also increased their powers. म्हणजे
आपण पंचायती राज्य म्हणतो, ग्रामपंचायत झालं, पंचायत समिती झालं, जिल्हा परिषद झालं, ओके. तर यांना कायदेशीर घटनेमध्ये यांना स्थान देण्यात आलं. ओके. या ज्या गोष्टी मित्रांनो कसं असतं, काही गोष्टी या घटनेमध्ये दिलेल्या असतात आणि काही गोष्टी आपण एक कायद्याद्वारे त्यामध्ये ऍड करतो. आता ज्या गोष्टी ऑलरेडी घटनेमध्ये आहेत तर त्यांची व्हॅल्यू ही फार असते, त्यांना कोणीही हटू शकत नाही. ओके. तर त्यामध्ये ग्रामपंचायत किंवा नगर परिषद किंवा जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समिती या ज्या आहे यांना ऍक्च्युली गव्हर्नमेंट सॉरी यांना ऍक्च्युली कॉन्स्टिट्यूशनचं एक सिक्युरिटी आहे. म्हणजे ह्या गोष्टी कॉन्स्टिट्यूशनचा पार्ट आहे. तर यामुळे काय झालं, यांना एक प्रकारची ताकद येते, एक प्रकारचा राईट मिळतो, एक प्रकारचा अधिकार येतो. गव्हर्नमेंट यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणू शकत नाही. ओके. सो द सेम थिंग वॉज डन इन द अमेंडमेंट. ही जी काही 73वी आणि 74वी जी घटना दुरुस्ती करण्यात आली त्यामध्ये काय करण्यात आलं, जे काही सेल्फ गव्हर्निंग इन्स्टिट्यूशन्स आहे म्हणजे पंचायती राज आहे, तर यांना कायदेशीर सॉरी यांना घटनेची मान्यता देण्यात आली किंवा यांना घटनेमध्ये स्थान देण्यात आलं. त्यांना कोणीही हटवू शकत नाही. ओके. अँड ऑल्सो इन्क्रीज देअर पॉवर, आणि त्यांची शक्ती म्हणजे त्यांच्या पॉवर पण वाढवण्यात आली, त्यांच्याकडे सत्तेचा काही पार्ट देण्यात आलं. इन दिस वे देर वॉज डिसेंट्रलायझेशन ऑफ पॉवर. म्हणजे केंद्रात सत्ता आहे, केंद्रामध्ये पण केंद्राकडे काही ताकद असते. पुन्हा तुम्ही जर गाव पातळीला आले तर गाव पातळीला ग्रामपंचायतीकडे पॉवर असते. तुम्ही जर राज्याच्या लेवलला गेले तर तेथे काय राज्य सरकारला पॉवर असते. अशा प्रकारे पॉवरचं डिस्ट्रीब्युशन झालं. केंद्राच्या लेवलला वेगळी पॉवर आहे, सेंट्रल स्टेटच्या लेवलला वेगळी आहे, पुन्हा विलेज लेवलला वेगळी आहे, डिस्ट्रिक्ट लेवलला वेगळी आहे. ओके. पुन्हा तालुका लेवल आपण म्हणतो तहसील लेवलला वेगवेगळी आहे. सो देर वॉज द पॉवर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ पॉवर. ओके. डिसेंट्रलायझेशन ऑफ पॉवर. Herein is one box is given. Can you tell the reasons for the following changes? So, are you understanding, guys? Are you getting the point about decentralization of power? Why it is necessary? Okay. How it is done? What is the self-governing body? Local government. Okay. What is directive principles? And what is 23rd, 73rd and 74th constitutional amendment all about? Okay, here is one box given. Let's see what it in the box. Can you tell the reason for following changes? Okay, some seats are kept reserved for women to increase their participation in political process. तर स्त्रियांसाठी आपले जे काही वेगवेगळ्या गव्हर्निंग बॉडीज आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट, इव्हन डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नमेंट, इव्हन आपली ग्रामपंचायत यामध्ये स्त्रियांना रिझर्वेशन असतं. ओके. जर 7 सीट असतील समजा एखाद्या ग्रामपंचायतीमध्ये तर त्यातील काही सीट हे स्त्रियांसाठी राखीव असतात. तेथे पुरुष मतदार उभे राहू शकत नाही इलेक्शनसाठी. ओके. सो व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दॅट? ओके. टू इन्क्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस. ओके. टू इन्क्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन. Some seats are kept reserved for weaker section. Okay. To take them in mainstream सोसायटी. ओके. जे काही विकर सेक्शन आहे सोसायटी मधले तर त्यांच्यासाठी पण काही सीट्स या रिझर्व असतात, कारण त्यांना समाजाच्या सोसायटीच्या मेन स्ट्रीम मध्ये आणायचं असतं, मुख्य प्रवाहात आणायचं असतं. कारण दीज आर सम बॅकवर्ड वी कॅन से, इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड, सोशली बॅकवर्ड जे काही विकर सेक्शन आहे त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सम सीट्स आर रिझर्व. ऑल्सो there is one state election commission has been established. Okay, there is some purpose behind that, you can find on internet. 11th and 12th schedule was added to the constitution. ओके. कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये एक 11वा आणि 12वा जे काही शेड्यूल आहे ते ऍड करण्यात आलं. त्याचा पर्पज काय होता? ओके. सो यू कॅन find it and tell me in the next lesson. Okay. Okay. So fourth point is in the democracy is right to information. म्हणजे माहितीचा अधिकार, आरटीआय त्याला असं म्हटलं जातं. अण्णा हजारे यांची जी काही मोहीम आहे ती माहितच असेल तुम्हाला आरटीआय बद्दल. जसं त्यांनी लोकपालसाठी आंदोलन केलं होतं तसंच त्यांनी माहितीचा अधिकार लोकांना देण्यासाठी पण आंदोलन केलं आहे. जसं नावातच दिलं आहे राईट टू इन्फॉर्मेशन मीन्स लेट्स सी व्हॉट इट इज.
सिटीजन एम्पॉवरमेंट इज द एसेन्शियल कंडिशन ऑफ डेमोक्रेसी. म्हणजे भारताचा जो प्रत्येक नागरिक आहे त्याला सक्षम करणं, त्याला एम्पॉवर करणं इज द इसेन्शियल कंडिशन. ही एक मुख्य डेमोक्रेसीची अट आहे. म्हणजे देशात जर डेमोक्रेसी असेल तर त्याचा जो सिटीजन आहे, प्रत्येक सिटीजन तो एम्पॉवर झालाच पाहिजे, तो सक्षम झालाच पाहिजे. ओके. इट इज नेसेसरी टू क्रिएट अपॉर्च्युनिटीज फॉर सिटीजन्स पार्टिसिपेशन अँड इंटरेक्शन विथ द गव्हर्नमेंट. तर हा जो काही सिटीजन आहे तर त्याचा जो काही गव्हर्नमेंट आहे तर यामध्ये पार्टिसिपेशन पाहिजे, त्याचा इंटरॅक्शन पाहिजे गव्हर्नमेंट सोबत. गव्हर्नमेंटचं काम ओके चाललंय की नाही, गव्हर्नमेंट कशा पद्धतीचे काम करतोय, किंवा मी केलेल्या मागण्या गव्हर्नमेंटने पूर्ण केल्या आहेत की नाही. ओके. मी ज्या काही मागण्या केल्यात, आमच्या समाजाने जे काही मागण्या केल्यात, ओके, सोसायटीने ज्या काही मागण्या केल्या, तर त्यांचं काम कुठपर्यंत पोहोचलंय, हे जे काही इंटरॅक्शन आहे, हे जे काही पार्टिसिपेशन आहे सिटीजनचं गव्हर्नमेंट सोबत. ओके. तर यासाठी अपॉर्च्युनिटी, ह्या संधी लोकांना दिल्या पाहिजेत गव्हर्नमेंट. इट इज नेसेसरी टू क्रिएट द अपॉर्च्युनिटीज. Increase the communication between citizens and government helps in strengthening democracy. तर इनकेस कम्युनिकेशन आहे म्हणजे एखादा नागरिक आहे आणि जे काही सरकार आहे यांच्यामध्ये जे काही कम्युनिकेशन आहे, जे काही वाढलं पाहिजे. ओके. तर ते कम्युनिकेशन जर वाढलं तर त्यामुळे काय होतं, इट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी अँड बिल्डिंग रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट बिटवीन देम. तर लोकांमध्ये आणि सरकारमध्ये जर कम्युनिकेशन वाढलं तर त्यामुळे काय होतंय, आपली जे काही डेमोक्रेसी आहे ती स्ट्रेंथन होते, म्हणजे ती सक्षम होते, ती आणखी स्ट्रॉंग होते. आणि आणखी काय होतंय, तर सरकार आणि लोक यांच्यामधलं जे काही रिलेशनशिप आहे त्यामध्ये विश्वास येतो. म्हणजे सरकार योग्य पद्धतीने काम करते आहे अशा प्रकारचा जो काही ट्रस्ट आहे तो लोकांमध्ये निर्माण होतो. सिटीजन्स हॅव अ राईट टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ गव्हर्नमेंट. सरकार कसा वर्क करतंय, सरकारचं फंक्शन कसं चाललंय, सरकारचं कार्य कसं चालतंय, हे माहीत करून घेण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. ओके. द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव द राईट टू इन्फॉर्मेशन टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया to ensure transparency and accountability, which are the hallmarks of good governance. तर आपलं जे काही सेंट्रल गव्हर्नमेंट आहे त्यांनी काही प्रकारचे कायदे केलेत, काही प्रकारच्या प्रोव्हिजन केले आहेत, की ज्या प्रोव्हिजन वापरून, जे कायदे वापरून आपण सरकारला काही जाब विचारू शकतो. ओके. सरकारकडून काही इन्फॉर्मेशन आपण मिळवू शकतो. ओके. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्ह राईट, भारताच्या जे काही गव्हर्नमेंट आहे त्यांनी लोकांना अधिकार दिला आहे. कशाचा? टू राईट टू इन्फॉर्मेशन, म्हणजे माहितीचा अधिकार दिला आहे टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया. टू इन्शुर ट्रान्सपरन्सी, म्हणजे पारदर्शकता, म्हणजे व्यवहार कसा चाललाय, गव्हर्नमेंटचं काम कसं चाललंय याबद्दल पारदर्शकता आहे की नाही, तर हे इन्शुर करण्यासाठी, याची खात्री करण्यासाठी लोकांना. पुन्हा अकाउंटेबिलिटी, म्हणजे सरकार या गोष्टीसाठी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. ओके. तर या सर्व गोष्टी आहेत, हे जे काही हॉलमार्क आहे हे गुड गव्हर्नन्सचे, तर हे इन्शुर करण्यासाठी सरकारने लोकांना माहितीचा अधिकार बहाल केलेला आहे किंवा त्याची प्रोव्हिजन केली आहे. राईट टू इन्फॉर्मेशन हॅज मेड द गव्हर्नमेंट मोर ट्रान्सपरंट अँड हॅज रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ सिक्रेसी इन वर्किंग ऑफ गव्हर्नमेंट. तर लोकांना हा जो राईट टू इन्फॉर्मेशन आला त्यामुळे कधी काय त्यामध्ये काय करू शकता, लोक सरकारला प्रश्न विचारू शकता, लोक सरकारकडे वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती मागू शकता आणि सरकारला ते देणं बंधनकारक आहे, बिकॉज ऑफ राईट टू इन्फॉर्मेशन टू एव्हरी सिटीजन. तर यामुळे काय झालंय, तर गव्हर्नमेंटमध्ये मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सपरन्सी आली. देर इज अ ट्रान्सपरन्सी इन गव्हर्नमेंट ऑल्सो रिड्यूस द इलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, म्हणजे सरकारची जी काही गोपनीयता आहे. ओके. सरकारचं जर काही चुपचाप एखाद्या प्रकारचं जर काम करत असेल लोकांच्या न कळत, तर त्या प्रकारच्या गोष्टी कमी झाल्या आहे. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट सरकार जी करत आहे ती लोकांच्या नजरेत येते आणि सरकारवर लोकांचा एक प्रकारे वॉच असतो, एक प्रकारचा कंट्रोल असते. सो फॉर दॅट पर्पज द राईट टू इन्फॉर्मेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री. आफ्टर द इयर 2000 द होल अप्रोच टू डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हॅज चेंज्ड. म्हणजे लोकशाहीमध्ये ज्या प्रकारच्या सुधारणा घडवून आणायच्या आहेत. ओके. तर त्याचा जो अप्रोच आहे तो 2000 सालानंतर थोडासा चेंज झाला आहे. ओके. डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आर कन्सिडर ॲज राईट्स ऑफ सिटीजन, म्हणजे लोकशाहीमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या सुधारणा जर घडवून आल्या तर त्या काय आहेत, त्या म्हणजेच लोकांचा एक प्रकारचा हक्क आहे. समजा राईट टू इन्फॉर्मेशन ही जी काही आपण डेमोक्रेसीमध्ये चेंज घडून आणला आहे, जे काही रिफॉर्म घडून आणलाय, तर तो लोकांना एक प्रकारचा अधिकार मिळाला आहे.
Accordingly, citizens in India have got right to information, right to education and right to food security. तर म्हणजे ज्या प्रकारे लोकांना माहितीचा अधिकार मिळाला आहे त्यामुळे राईट टू एज्युकेशन म्हणजे शिक्षणाचा अधिकार, पुन्हा फूड सिक्युरिटी म्हणजे अन्न मिळण्याचा अधिकार, या सर्व प्रकारचे अधिकार लोकांना मिळालेले आहेत. These rights have strengthened democracy in India. ते यामुळे भारतामध्ये लोकशाही मजबूत झाली, स्ट्रेंगन झाली. ओके. Do you know, here is one topic given, rights based approach. In the decades after independence, progress was made towards more and more democratization of India. Okay, democratization of India म्हणजे लोकशाहीकरण करणं भारताचं. However, in this process, citizens were considered as beneficiaries. In the last few decades, development is considered as the right of the citizens. In your opinion, how will the approach change the relations between the government and citizen? Okay. So all this was about the democracy. Okay. Democracy, we are going to see that democracy, social justice and equality, and also judicial system. So in that we have completed the democracy. In democracy system, we have seen 4 points. That is political maturity, right to vote. Okay. After that, we have seen right to information. Okay, we have also seen decentralization of democracy, decentralization of power. Okay, in a doubt in democracy, the topic we have seen. Hello, have you understood it well? Okay, study it well. Okay. So the next part of the lesson is social justice and equality. म्हणजे समता आणि सामाजिक न्याय. Social justice and equality are the important objective of our constitution. Okay, these are the important objective. The constitution has given the guidelines to establish a new society based on these two values. म्हणजे आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनने गायडन्स दिलाय, आपल्या एक मार्गदर्शन दिलंय की हे जे काही 2 व्हॅल्यू आहे याच्यावर आधारित आपल्याला समाज निर्माण करायचा आहे, सोसायटी निर्माण करायची आहे. वी आर फॉलोइंग द पाथ लेड डाऊन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू अचीव दिस गोल. तर आपल्याला जी काही सामाजिक न्याय म्हणजे सोशल जस्टिस आणि इक्वेलिटी याच्यावर बेस्ड सोसायटी बनवायची आहे. ओके. तर ती सोसायटी बनवण्यासाठी आपल्याला कोणता वे आहे? कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली वे फॉर दॅट. To establish social justice is to remove those social conditions which are responsible for injustice and insist on the equality of dignity for all individuals. तर आपल्याला जी काही सोसायटी एस्टॅब्लिश करायची आहे, सोशल जस्टिस एस्टॅब्लिश करायचं आहे, तर ते कसं करू शकतो आपण? तर लोकांबद्दल जो इनजस्टिस होते तो कोणकोणत्या कारणाने मिळावा होतोय, तर ते कारण रिझन काय आपल्याला रिमूव्ह करायचे. त्याचे कंडिशन्स आहे, त्याच्या प्रोव्हिजन्स आहे. ओके. ते जे काही रिझन्स आहे इनजस्टिसचे ते आपल्याला रिमूव्ह करायचे, सो दॅट वी कॅन एस्टॅब्लिश सोशल जस्टिस अँड ऑल्सो इन्सिस्ट ऑन द इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी फॉर ऑल इंडिव्हिज्युअल्स. म्हणजे प्रत्येकासाठी इक्वालिटी म्हणजे समानतेसाठी आपल्याला आग्रह धरायचा आहे. आपल्याला प्रत्येकाला समानता भेटली पाहिजे, प्रत्येक गोष्टीची इक्वालिटी भेटली पाहिजे. तर या गोष्टीबद्दल आपल्याला आग्रह धरायचा आहे, आग्रह करायचा आहे. The principles of justice and equality aim at ending discrimination in social status such as superior or inferior on the basis of caste, religion, language and gender, place of birth, race, property, and giving equality of opportunity for development of every individual. म्हणजे प्रत्येक जो काही नागरिक आहेत तर त्या प्रत्येक नागरिकाला आपल्याला इक्वालिटी ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी म्हणजे संधीची समानता आणि डेव्हलपमेंट प्रत्येकाची झाली पाहिजे, प्रत्येकाचा विकास झाला पाहिजे, यासाठी आपल्याला इक्वालिटी प्रोव्हाइड करायची आहे. ओके.
द प्रिन्सिपल्स ऑफ जस्टिस अँड इक्वेलिटी एम ॲट एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन. म्हणजे भारतात जे डिस्क्रिमिनेशन होतंय, जो भेदभाव होतोय, तो भेदभाव आपल्याला एंड करायचा आहे. ओके, थ्रू जस्टिस अँड इक्वेलिटी. ती आपल्याला रिमूव्ह करायचं आहे, ते आपल्याला नष्ट करायचं आहे. ओके, इन सोशल स्टेटस. तर तो इन डिस्क्रिमिनेशन कशामुळे होतं भारतामध्ये किंवा सोसायटीमध्ये, वेगवेगळ्या प्रकारचा भेदभाव लोकांमध्ये का होतो. ओके, इट इज बेस्ड ऑन सुपेरियर और इन्फेरियर ऑफ कास्ट. म्हणजे जातीमुळे जो भेदभाव होतो, रिलीजनमुळे जो भेदभाव होतो, पुन्हा लँग्वेज, जेंडर, यामुळे महिला पुरुषांमध्ये जो काही भेदभाव केला जातो. प्लेस ऑफ बर्थ म्हणजे तुम्ही कुठे जन्मले यावरून जर तुमच्याविषयी कोणी काही बोलत असेल तर ते जे काही डिस्क्रिमिनेशन आहे. पुन्हा प्रॉपर्टी वरून जे काही डिस्क्रिमिनेशन होते. सो वी हॅव टू एंड दॅट डिस्क्रिमिनेशन. ओके, विथ द हेल्प ऑफ justice and equality. We have to provide justice for everyone in the society, and also we have to provide equality. To establish justice and equality, efforts are to be made at all levels of society. म्हणजे समाजाच्या प्रत्येक स्तरावर, प्रत्येक भागामध्ये आपल्याला एक एफर्ट द्यायचे आहेत, आपल्याला प्रयत्न करायचे आहे फॉर एस्टॅब्लिशिंग जस्टिस अँड इक्वेलिटी. बट द गव्हर्नमेंट्स एफर्ट अँड पॉलिसीज ऑन दिस फ्रंट आर मोर इम्पॉर्टंट. हे करताना समाज तर या गोष्टी करणारच आहे. ओके, परंतु गव्हर्नमेंटने या सर्व गोष्टींवर फोकस केला पाहिजे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फॉर डेमोक्रेसी टू बी इन्क्लुसिव्ह, one must try to bring all the sections of the society into the mainstream. जर आपल्याला डेमोक्रेसी जर इन्क्लुसिव्ह बनवायची असेल, म्हणजे सर्वसमावेशक बनवायची असेल, आता तुम्हाला माहितच असेल आताचं जे गव्हर्नमेंट आहे त्यांचा एक नारा आहे, सबका साथ सबका विकास. ओके, म्हणजे सर्वांचा साथ, प्रत्येकाची साथ आणि प्रत्येकाचाच विकास. सो टू मेक द डेमोक्रेसी इन्क्लुसिव्ह, लोकशाही ही सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी वन मस्ट ट्राय टू ब्रिंग ऑल सेक्शन्स ऑफ द सोसायटी. म्हणजे जर एखाद्याला डेमोक्रेसी ही जर इन्क्लुसिव्ह बनवायची असेल तर त्याने काय केलं पाहिजे, त्याने ट्राय टू ब्रिंग ऑल द सेक्शन्स, म्हणजे समाजाचे प्रत्येक भाग आहे, प्रत्येक घटक आहे. ओके, त्याला मेन स्ट्रीम मध्ये आणणं, त्याला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणं खूप गरजेचं आहे. डेमोक्रेसी इज इन फॅक्ट अ प्रोसेस ऑफ अकोमोडेटिंग डिफरंट सेक्शन्स इन द सोसायटी. डेमोक्रेसी इन फॅक्ट म्हणजे मुख्यतः डेमोक्रेसी काय आहे, तर प्रोसेस ऑफ अकोमोडेटिंग डिफरंट सेक्शन्स इन द सोसायटी. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही सेक्शन आहे, जे प्रकारचे जे काही जाती आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे समाज आहेत, यांना समाजामध्ये किंवा देशामध्ये, सोसायटीमध्ये अकोमोडेट करणं, समाजामध्ये त्यांना स्थान देणं. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी हेल्प्स इन रिड्युसिंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट. लोकशाहीमुळे काय होतं, तर लोकांमध्ये जे काही कॉन्फ्लिक्ट आहे, तो जो संघर्ष आहे, तो आपल्याला टाळता येतो. लेट अस टेक अ रिव्ह्यू ऑफ एफर्ट्स मेड इन इंडिया इन दिस डायरेक्शन. म्हणजे लोकांमध्ये, जे आपल्या भारतामध्ये जस्टिस आणि इक्वेलिटी एस्टॅब्लिश करण्यासाठी आपले जे काही गव्हर्नमेंट आहे, आपले भारतातील जे लोक आहेत, त्यांनी कोणकोणते एफर्ट केले. सो वी आर गोइंग टू सी इन दिस चॅप्टर, इन दिस टॉपिक. Okay, friends, it's almost 9 p.m. Okay, so we will leave the topic for today. Please read the topic that we have covered and that we are going to cover today also, tomorrow also. Okay, the rest of the topic. So read the topic. I hope you have understood the today's lesson, and for that matter, you can leave for today. Okay. So goodbye, everybody. Kindly revise the topic. If you have any doubt after revising, please ask me on tomorrow. Goodbye, everyone. Good night.